نیچے میں نے وہ کرنا ہے ہاں اگر ہو سکے تو جس کا بھی مائک ان میوٹ ہوا ہے وہ اگر مائک کو میوٹ کر لیں کیونکہ باتوں کی آوازیں آ رہی ہیں. پلیز میوٹ کر لیجیے گا مائک کو. جزاک اللہ. بائے دیگر باباز بلندر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. کر رہا ہے میرا دل بیاں کربلا، کر رہا ہے یہ راوی بیاں کربلا. اس نے عاشور کی شب کا منظر لکھا، سینہ شاہ پابند شاہ ہدا اور شبیر کہتے تھے یہ بارہا، ہاں کو جانا ہے کل کرنے وعدہ وفا، تو پہ آ جائے گا صبر کا مرحلہ. بات ساری سکینہ نے شہ کی سنی اور جواب وہ بس اتنا کہتی رہی، اچھا بابا اچھا بابا سلانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا، اچھا بابا سلانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا. بولے شبیر اے میری نور نظر، تم کو کہنا ہے اب شام تک کا سفر، تم کو قیدی بنائیں گے اب اہل شہر. بولی شہزادی مجھ کو نہیں کوئی ڈر، تم کہو تم سلانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا. اچھا بابا شاہ کہنے لگے میری لاڈلی، تم پہ آئے گی اب شام غم کی گھڑی، آگے دامن میں ہوگی تمہارے لگی. بولی وہ فکر مجھ کو نہیں ہے کوئی، میرا دامن بجھانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا. اچھا بابا مسترب دل سے کہنے لگے شاہدی،
तेरी किस्मत में बेटी सुकून अब नहीं, अब तमाचे लगाएगा शिमरे लाए, सुन के ये बात कहने लगी वो हज़ीं, शिमर से तुम बचाने तो आओगे ना, रोज चेहरा दिखाने तो आओगे ना, अच्छा बाबा सुलाने तो आओगे ना, रोज चेहरा दिखाने तो आओगे ना, अच्छा बाबा सुलाने तो आओगे ना, रोज चेहरा दिखाने तो आओगे ना, किया शहन बेटी से कुछ यूं सुखैर, सब हरम होंगे अब तो असीर महल, तेरे हाथों में भी अब बंधेगी रस्सें, बोल ये बात सुन के वो तशना है, तुम गले से लगाने तो आओगे ना, रोज चेहरा दिखाने तो आओगे ना, अच्छा बाबा रोके शबीर ने उसके बोसे लिए, बोले रुखसार भी होंगे ज़ख्मी तेरे, तेरे रोने की शहज़ादी दिन आ गए, बोले तुम कैसे देखोगे रोते हुए, हाँ मुझे चुप कराने तो आओगे ना, रोज चेहरा दिखाने तो आओगे ना, अच्छा बाबा बढ़ती जाती थी बेचैनी शबीर की, हर सितम वो उठाए पे राजी हुए, ज़िंदा बाबा न होंगे समझ ना सके, सोच के सब मुश्किलें बस ये कहते रहे, गैर में रूठी मनाने तो आओगे ना, रोज चेहरा दिखाने तो आओगे ना, लिख के सलमान दिल फट रहा है मेरा, जन जब शाह वाला ने रोकर कहा, अब तो जिंदान मरकत बनेगा तेरा, बेटी साबिर की थी वो साबिरा, मेरा लाशा उठाने तो आओगे ना, रोज चेहरा दिखाने तो आओगे ना, अच्छा बाबा कहते थे माँ
मैया से लिपट कर है अली अकबर है अली अकबर अरमान था पहनाऊंगी पोशाक शाने अफसोस के रासाई न तुझको ये जवानी कैसा था मुक़द्दर है अली अकबर है अली अकबर इतना तो जरा ठहरो तुझे दूल्हा बना लूं बस एक झलक सेहरे की सुगरा को दिखा लूं बेचैन दिखा है अली अकबर है अली अकबर 18 बरस पाल के परवान चढ़ाया वो गे सुवाला है मेरा खून में नहाया ये क्या हुआ दिलबर है अली अकबर है अली अकबर मौत तेरी जुदाई में भला कैसे जिएगी मर जाएगी सुगरा जो खबर तेरी सुनेगी अब क्या करूं जी कर है अली अकबर है अली अकबर ठहरो कि मैं 18वीं मन्नत तो बढ़ा दूं फिर लेके बलाए तुझे जीने की दुआ दूं सदके हो ये मदर है अली अकबर है अली अकबर है अली अकबर तुम्हें हिचकिया लेके जो दम तोड़ रहे हो मुमा से हमेशा के लिए मोड़ रहे हो क्यों रूठे हो दिलबर है अली अकबर है अली अकबर आए जो हमें लूटने खैमे में सितम गए मार देगी सदाएं अली अकबर छिन जाएगी चादर है अली अकबर है अली अकबर कहती थी माँ खूब भरी मैया से लिपट कर है अली अकबर بل محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم
مومنات اس سے پہلے کہ میں خانم سے کہوں کہ وہ ذکر مسائل اہل بیت بیان کرے، ایک اعلان کرنا چاہ رہی ہوں کل کی وجہ کے لیے کہ دن سے بھی یہی تھا کہ ہمیشہ کی طرح کربلا کی سرزمین پر بیٹھ کر آپ کو فرصت دیتے آپ کے بھائی کا ہمیں غریبہ کو، مگر بی ہم کیا کریں، ہم بہت مجبور ہیں، ہم نہیں آ سکے کربلا، بی ہمارے روزے کا طواف کر رہی ہے، ہماری نظریں وہی منظر دیکھ رہی ہے۔ بی کل ہم مومنات کی مجلس شام غریبہ کی امام زمانہ کا مرثیہ جو کہ زیارت نائیہ کی صورت میں ہے خانم، ٹھیک 8:30 بجے ہم شروع کریں گے مغرب کی نماز کے فوراً بعد مجلس شام غریبہ کے، جس میں خانم جو ہے زیارت نائیہ پڑھ کر فرصت دیں گے ہم امام زمانہ کو اور بی بی کو۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ سے درخواست ہے کہ کل یو کے ٹائم کے حساب سے 8:30 بجے اور تنزانیہ کے ٹائم کے حساب سے 10:30 بجے ہم سب لوگ دوبارہ اس فرش پر اکٹھے ہوں گے۔ خانم سے میں درخواست کروں گی کہ خانم آج فضائل مصائب اہل بیت بیان کریں۔ پر محمد وآل محمد سب مل کر باواز بلند زینبی صلوات بھیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ برالی اولاد علی سب مل کر بار دیگر باواز بلند حسینی صلوات بھیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ برائے تشریف آوری صاحب عذاب سید کونین مادر حسنین غریب بقی بنت نبی زوج علی کائنات کی ملکہ علی اکبر کی دادی بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ سب کے گھروں پہ، آپ سب کے فرش عزا پہ، آج کی اس نورانی فرش عزا پہ انشاءاللہ سب مل کر بار دیگر باواز بلند فاطمی صلوات بھیجیے۔ اللهم صل على محمد محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ اس نورانی صلوات کے صدقے میں آج علی اکبر کی جوانی کا واسطہ دے کر انشاءاللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد، بھائیوں کو بہنوں کے لیے محافظ، ہمارے جوانوں کو غیرت، حیا، رزق حلال اور عاقبت ان کی بخیر اور بچیوں کا نصیب، اور اسی طرح ہمارے والدین کی طول عمر جن کے نہیں ہیں، آج کی شب علی اکبر کے مظلوم غریب بے کس بابا حسین کی شفاعت ان سب کو نصیب ہو، اور اسپیشلی آج کی شب پیغمبر کی قبر پر جب امام زمانہ حاضری دیں گے تو ان کی دعاؤں میں شامل ہونے کے لیے سب مل کر بار دیگر باواز بلند حسینی صلوات بھیجیے۔ اللہ اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی نور قلوبنا ببلاء الحسین وجده وأبيه
مر رہا ہے وأخي وجلاء عيوننا بالبكاء في العزاء الحسين ونشكره في السراء والضراء ثم الصلاة وسلامه على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين أبا الزهراء جدي الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال مولانا وإمامنا جعفر الصادق عليه السلام في فضيلة زيارة قبر الحسين عليه السلام من زار قبر الحسين في ليلة الجمعة كمن زار الله في عرش الله سب مل کر آواز بلند صلوات بھیجیے صلی اللہ محمد وآل محمد واجل فرج اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سب سے پہلے صاحب اعظم بانی حقیقی مجلس سید کونین مادر حسنین غریب بقی بنت نبی زوج علی کائنات کی ملکہ علی اکبر کی دادی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا اور آج جس بی بی کو پرسا دینے ہم سب بیٹھے ہیں، آج جس بی بی کی آواز پہ، جس کی دعوت پہ، جس کے آہ و فغاں کو سن کر آپ سب آ گئے ہیں اس فرش عزا پر، بی بی ام لیلہ سلام اللہ علیہا کے جانب سے اسپیشلی جوان بیٹوں کی ماؤں کو، جوان بھائیوں کی بہنوں کو اور آپ تمام بچیوں کو آج کے اس نورانی فرش عزا پر جو منصوب ہے، جو بچھا دی گئی ہے شبیہ پیغمبر شہزادہ علی اکبر کی، جو رفتار میں، جو کردار میں، جو گفتار میں، ایون جو صورت میں رسول کی عکاسی شبیہ پیغمبر تھے، آج وی آئی پی گیسٹ ہے. پتہ ہے آپ کو جوان بیٹوں کی مائیں، دل کھول کے گریا کیجئے گا، اسپیشلی اگر سید زادیاں اس مجلس کو سن رہی ہے، میں کہوں گی آج اس ماں کی طرح آپ لوگ روئیے گا مصائب میں جس کے گھر سے 18 سال کی جوان کی میت اٹھتی ہے، کس طرح آج دل کھول کر اس طرح بی بی ام لیلہ کو بہت لاڈوں سے پالا ہے زینب نے علی اکبر کو. آج اکبر کی پھوپھیوں کو، اکبر کی بہنوں کو، اکبر کے بوڑھے ضعیف پردیسی غریب بے کس بے سہارا مظلوم بابا کو پرسا دیجیے. مجھے یقین ہے، میری بات سنیے گا، اگر ہم کربلا نہیں پہنچے،
हम आज की शब इस ताबूत पे इस तरह रोएंगे, ऐसे मौला को पुरसा देंगे, ऐसे बीबी सैयदा को पुरसा देंगे कि बीबी बकी को छोड़कर करबला जाएगी और मेरी आपकी सिफारिश सैयदा अपने बेटे से करेगी और आपके घर पर मौला सलाम का जवाब देने तशरीफ लाएंगे इंशाअल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैरा, अज़मल्लाह उजूरना व उजूरकुम बिमुसाब अज़ाए सय्यदुश शुहदा अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन अलैहिस्सलाम। हमारा मौज़ूए सुखन इस नूरानी अशरे हुसैनिया में वो स्लोगन्स, वो रजस, वो नारे, वो अशआर जो अस्हाब सैयदुश शुहदा, मैं समझती हूँ हुसैन के आसमान के तारे, हुसैन के आसमान के चांद के टुकड़े, वो हुसैनी हीरोज, वो हुसैनी सुपर पावर जिन्होंने खाली हाथ होते हुए मन तन धन के साथ हुसैनियत, विलायत और इसी तरह कुरान, काबा, तौहीद का जिस अंदाज में उन्होंने दिफा किया, उसकी शरह और तफसील आपके सामने बयान करना मकसद था। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमसे हो सके हमने किया। मेरी दिली तमन्ना थी कि मैं हजरत अली अकबर के रजस की तशरीह करूं, शरह करूं, बट उसके लिए मुझे 2-3 दिन चाहिए था। बहुत खूबसूरत रजस, बहुत जामे रजस, जिसके अंदर बहुत ज्यादा मैसेजेस थे। और फिर अभी मगरिब की नमाज पढ़कर मैंने सोचा कि आज तो शब आशूर है, क्या सोचते लोग शब आशूर के हवाले से कि हुसैन ने अब्बास को भेजा कि भाई जाकर एक रात की मोहलत मांगिएगा। किस लिए? इन्नी उहिब्बुस सलात, इंसाफ से मुझे बता दीजिए। इसलिए कि आज अपने बेटी को, अपने गलों के तावीज सकीना को अपने सीने पर सुलाए, इसलिए कि बहन ज़ैनब को तसल्ली दे, इसलिए कि आप अपने नामोस, आप अपने माँ बहनों को किसी सेफ जगह तक पहुंचाए, कोई मौजज़ा कर दिखाए, प्यासों को पानी पिलाए। नहीं, हरगिज़ ऐसा नहीं है। आज की शब, कयामत की शब, जिसने पूरी दुनिया में इनकलाब लाया, वो करबला जो कई रकबों पर मुश्तमिल है वहीं तक महदूद नहीं रहा आज की शब की बात। और वो तारीख जो शब आशूर की थी वो उसी रात के हद तक महदूद नहीं रही, बल्कि कुल्लु अर्ज़िन करबला कुल्लु यौमिन आशूरा का आज की शब आगाज हुआ। इस रात को समझना है मुझे, आपको। सो अल्लाह ने जिंदगी फिर कभी दी। मजीद जो रजस है अली अकबर का, हजरत अबुल फजल अब्बास का, इवन जो रजस खुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सुबह आशूर पढ़ी और ज़ोहर आशूर पढ़ी, और मक्तल में जब आप लड़ रहे थे जो रजस आपने सुनाई, खुदा ने कभी जिंदगी दी तो जरूर हम उस पर बात करेंगे। लेकिन आज मैं चाहूंगी कुछ ऐसे पॉइंट्स की तरफ इशारा करूं शब आशूर के हवाले से, जिन पर से पर्दे उठाना, जिनकी तरफ आज की शब जाना, वो भी कोरोना वायरस और आजकल की इस मनहूस बीमारी और जिस सख्ती, परेशानी और माहौल के साथ हमने मुहर्रम का ये अशरा गुजार लिया है, इसका समझना मेरे लिए, आपके लिए बेइंतहा जरूरी है कि शबे आशूर में हुसैन ने जो खुतबा दिया, उस खुतबे में आपने क्या पैगाम दिया है, क्या मैसेज दिए, कभी किसी ने सोचा है? हमने तो इतना सुना है कि आपने असहाब से कहा कि आप में से जिसने जाना है जाइए, जो साथ मेरे साथ देंगे कल उन्होंने अपनी जानें कुर्बान कर देनी है। किसी ने नहीं छोड़ा, सब में सीना तान कर फखर के साथ खड़े हुए और कहा या अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन, हम ता दम आखिर हम आपके साथ हैं। लेकिन आज मैं वो पॉइंट आपके सामने रखना चाहूंगी कि शबे आशूर, आपके यहाँ भी अजान होगी, मगरिब और इशा की नमाज को आप पढ़ेंगे, उसी की कुछ देर बाद सैयदुश शुहदा ने अपने खेमे में असहाब को, बनी हाशिम के जवानों को, औलाद जाफर को, सबको आपने बुला लिया और आपने खुतबा दिया। उस खुतबे में जो पॉइंट है बहुत इख्तिसार के साथ विद इन 30 मिनट्स मुझे आप तक पहुंचाना है, इस उम्मीद के साथ कि परवरदिगार आलम अली हमारी मदद फरमा दे और विलायत अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन से मेरे, आपके, हमारे बच्चों के दिलों को
मुनव्वर फरमा दे सलावत भेजिए बर मोहम्मद व आले मोहम्मद व आले मोहम्मद। जो हदीस मैंने तिलावत की, क्योंकि आज जुम्मा है, उसमें इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम शान अज़ादारी, शान ज़ियारत कब्र सैयदुश शुहदा, अभी ये बहन तड़प तड़प कर आंसू बहा कर बोल रही थी कि किस तरह मैं करबला के लिए तड़प रही हूँ। सुनिएगा मौला क्या फरमा रहे, मंज़ार कब्र अल हुसैन फी यौम अल जुमुआ कमन ज़ार अल्लाह फी अर्शिल्लाह। अल्लाहु अकबर। जो फ्राइडे के दिन, जो फ्राइडे की रात, जो थर्सडे नाइट सैयद शुहदा मजलूम करबला सरकार सैयद शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कब्र अत्थर की जियारत में कामयाब हो जाए इंशाअल्लाह। बहुत जल्द आप सब जाओगे, बहुत जल्द आप सब जाओगे। और आज अली अकबर से ये इम्जा, ये दस्तखत, ये साइन हम सब लगवा लेंगे इंशाअल्लाह। तो मौला फरमाते हैं जो कोई थर्सडे नाइट फ्राइडे में या फ्राइडे की नाइट को मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र की ज़ियारत में कामयाब हो जाए, कमन ज़ार अल्लाह फी अर्शिही, उस शख्स के मानंद है जिसने अर्श खुदा पे खुदा की ज़ियारत की। अल्लाह अकबर। थोड़ी देर के लिए आप सोचिए, इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, गम हुसैन में रोने वालों, अली अकबर की जवानी पे रोने वालों, अपना गम बुलाकर ज़ियारत आशूरा पढ़ के हुसैन के लिए तड़पने वालों, सुनो ये आज़ादारी क्या है, हुसैन की ज़ियारत की अज़मत क्या है। एवरी थर्सडे नाइट 1,24,000 अंबिया जन्नत को छोड़कर, आसमान को छोड़कर, सातों आसमान पार किए अर्श मुअल्ला को छोड़कर अर्श मुअल्ला यानी करबला तशरीफ लाते हैं। जनाब सैयदा बकी को छोड़कर करबला तशरीफ लाती है, अंबिया करबला आ जाते हैं। किसी ने मौला वाक़िर से सवाल किया, मौला हुसैन तो आसमान पर है, लेकिन एवरी थर्सडे नाइट तमाम तर अंबिया का 1,24,000 अंबिया का नुज़ूल करना, यानी आसमान से जमीन पर आना, सरजमीन करबला में उतर आना, कब्र हुसैन का तवाफ करना, फातिमा का वहां जाना, और इसी तरह इमाम फरमा रहे इस कदर मलाइका के फौज 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 एवरी थर्सडे नाइट और फ्राइडे नाइट करबला में उतर आते हैं, और क्राउड इस कदर ज्यादा होता है फरिश्तों का। इमाम मोहम्मद बाक़िर फरमाते कि लाइफ टाइम कयामत तलक शायद एक फरिश्ते को सिर्फ ओनली वन टाइम उसको ज़ियारत करबला का मौका मिले। अल्लाह अकबर। यानी इस कदर कसीर तादाद में फरिश्ते हुसैन की अजमत को समझते हुए हुसैन पर रोने के लिए शबे जुम्आ या रोजे जुम्आ या जुमे की रात करबला उतर आते हैं। किसी ने सवाल किया, मौला हुसैन तो आसमान पर है, हुसैन तो खुदा के पास है, हुसैन तो जन्नतुल फिरदौस में है, तो ये सब वहां छोड़कर करबला आना, इसके अंदर क्या फलसफा है? सुनिएगा क्या जवाब दिया इमाम मोहम्मद बाक़िर ने। इमाम मोहम्मद बाक़िर फरमाते इसलिए कि खुद खुदा ने कहा जो शबे जुम्आ सरजमीन करबला पे जाए, उस तुरबत पे जाए जहां खून हुसैन गिरा, जहां हुसैन के बच्चे कटे, जहां ज़ैनब असीर हुई, गोया उसने मुझ खुदा से मेरे अर्श पे मुलाकात की है। वो जलवेगाह है, सिफात खुदा है, वो बका तौहीद खुदा है, जहां अजमत तौहीद, जहां काबे की तौहीद, काबे की अजमत, जहां कुरान की बका हुई, इसलिए खुदा की औसाफ का जलवा सरजमीन करबला में है। सो उस जलवे से फैज़याब होने के लिए जहां हुसैन दफन है उसके खास बरकत है। तमाम अंबिया सरजमीन करबला जाया करते हैं। आज उस हुसैन ने मुझे और आपको दावत दी है, चलिए, मैं नहीं कहूंगी करबला, मैं नहीं कहूंगी मदीना, मैं नहीं कहूंगी हरम, मैं आज पूरी मजलिस में इस ड्यूरेशन में आपसे चाहूंगी पर्दा उठा लीजिए, या अली मदद कहिए, हुसैन के खेमे में चलिए, खुदारा हुसैन के खेमे में चलिए। बस सबसे कुछ देर में हुसैन खुतबा देने वाले, उस खुतबे में हुसैन मुझे, आपको, फर्श अज़ा बिछाने वालों को, फर्श अज़ा पे बैठने वालों को क्या मैसेज दे रही है। आज मेरी ये जो दो बहनें आज फिर आई हुई है, मैं इनसे कहूंगी पहली दफा आप शायद सुन रही है, आप सुनिएगा। हमारे वो मजलूम मौला जिसका पूरा घर उजड़ने वाला है, कल
पूरा कुनबा वीरान होने वाला है, वो क्या मैसेज दे रहे और मेंटली किस तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रिलैक्स थे। सोचिए आप थोड़ी देर के लिए, हम तो कोविड-19 का सुना, हम किस तरीके से स्ट्रेस लेने लगे, किस तरीके से हम डिप्रेशन का शिकार हो गए। वो हुसैन जो, याद रखिएगा, खुतबा देने से पहले, खुतबे को सुनने से पहले, जो ये जानते हैं कर मेरा कुनबा वीरान होगा, जो ये जानते हैं कहाँ पर मेरा अकबर मौत की एड़ियां रगड़ेंगी, जो ये जानते हैं कहाँ मैं कासिम के टुकड़ों को चुनने जाऊंगा, जो नशीबे करबला में जाकर सजदा करते हैं, रोते हैं और खुदा की मुनाजात करते हैं और बहन ज़ैनब को आज की शब निशानदेही करेंगे अपने अंगुश्त शहादत से कि बहन ज़ैनब ये वो मकाम है जहां मेरा गला कटते आप देखोगे 70 कदमों के फासले से और मैं खुदा का शुक्र बजा लाऊंगा। हुसैन को आप देख लिए क्या, किस तरह सबर का मरकज, उम्मीद का मरकज है अबा अब्दुल्लाह हुसैन। बट इन तमाम चीजों को जानने के बावजूद स्ट्रेस लिए बगैर आपने अपने असहाब को जमा किया और खुतबा दिया। उस खुतबे में जो सबसे अहम मैसेज है, जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ हुसैनी, आज के बाद हम सब ने उस पर अमल करना है। चलिए उसकी तरफ चलते हैं। सैयदुश शुहदा मजलूम करबला आका इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उसनी अलल्लाह अहसनस सना व अहमदुहु अलस्सर्राई वज़्ज़र्रा। बहुत ऑथेंटिक बुक है अल इरशाद, जिल्द नंबर 2, रौज़तुल वाइज़ीन जिल्द नंबर 3 में इमाम हुसैन के खुतबे का आगाज इन जुमलों से हुआ है। इमाम ने सबको जमा किया और इन जुमलों के साथ ये नहीं कहा मौत के लिए तैयार हो जाओ, ये नहीं कहा लाशें बिखरेंगे अपने आप को जहनी तौर पे आमादा करो। सुनिएगा हुसैन का शेवा, हुसैन की हिम्मत, हुसैन की ताकत, हुसैन की शुजाअत, हुसैन का तकवा, हुसैन की परहेजगारी, हुसैन की मारिफत, हुसैन किस तरह खुदा तक पहुंचे हुए थे। ये अली की तरबियत का सबरा है, ये फातिमा की गोद का पाला हुआ हुसैन है जो शबे आशूर इस खूबसूरत अंदाज में खुतबा रहे हैं। उसनी अल्लाह अहसन सना। सोच क्या फरमाए, परवरदिगारा मैं तेरी हम्द सना करता हूँ। अहसन सना, लाइफ में शायद इससे पहले इस खूबसूरती के साथ मैंने हुसैन ने कभी हम्द सना ना की हो। सोच अल्लाह अकबर, मैं इस तरह शुक्र बजा लाता। वो अहमदुहु, खुदाया आज इन असहाब के सामने, कासिम के सामने, अकबर के सामने, असगर के सामने मैं तेरी हम्द सना करता हूँ। अस्सर्राई वज़्ज़र्रा, इनके सामने भी। और कुछ देर खुतबा देने के बाद मैं मक्तल में जाऊंगा, मैं मैदान में जाऊंगा। सर्रा यानी सबके सामने, ज़र्रा यानी छुपकर, खलवत में, मैं जलवत में, मैं सिर्फ तेरी हम्द सना और तेरा शुक्र बजा लाता। अजीब जुमले हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के। जो फर्स्ट मैसेज इमाम हुसैन इस जुमले में मुझे और आपको खुतबे के आगाज में दे रहे, ए हुसैनी माओ, ए हुसैनी बेटियों, ए हुसैनी बहनों, जिनके घरों में प्रॉब्लम है, जिनके घरों में परेशानी है, जिनके घरों में बीमारी है, मैं हुसैन बता रहा हूँ, मुझसे ज्यादा मुसीबत तो तुम पे नहीं टूट पड़ी, मुझसे ज्यादा तो परेशानी तुम्हें झेलना नहीं पड़ा। मुझे देखो, कल विदिन 6 आवर्स, सुबह 4 बजे ये जंग शुरू होगी, सुबह 10 बजे ये जंग शुरू होगी, शाम 4 बजे ये जंग खत्म होगी और मेरा पूरा खुनबा वीरान हो जाएगा। लेकिन इस तरह इत्मीनान के साथ मैं ऐलान कर रहा हूँ शबे आशूर कि मैं खुदा का किस अंदाज में हम्दो सना और खुदा की तमाम तर नेमतों पर मैं शुक्र बजा लाता हूँ। इससे शुक्रगुजारी की फीलिंग्स इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इस खुतबे में बयान फरमा रहे। और ज़ैनब सुन रही है, अब्बास सुन रहे हैं कि आज की शब ज़ैनब ने किस किस नेमत पे शुक्र बजा लाया। आज उम्मे रबा किस किस नेमत पे शुक्र बजा लाएगी। आज रोएगी नहीं, आज मुनाजात की शब है, आज इबादत की शब है। इन्नी उहिब्बु सलात, मैं नमाज पढ़कर, मैं सजदा करके, मैं तहज्जुद पढ़ के, मैं कुरान की तिलावत करके मालिक तेरा शुक्र अदा करूंगा। और जो भी हुसैनी है उसके लिए शर्त अव्वल लाइफ में हुसैनी बनने के लिए ये है कुफरान नेमत ना करे। जो नेमतें अल्लाह ने आपको दी है उस पर शुक्र अदा करे। फिर हुसैन नेमतों को कितना शुरू करते मेरी माए बहनी।
नेमतों को काउंटिंग करना शुरू कर देते हैं। अजीब नहीं है? कयामत टूटने वाली है, जवान बेटे का लाशा उठाने वाला है ये बूढ़ा बाप, टूटी हुई जुल्फकार से नन्ही सी लहर खोदने जा रहे हैं ये बूढ़ा बाप, अपने यतीम भतीजे के टुकड़ों को चुनने जा रहे हैं ये गरीब चचा। लेकिन किस अंदाज में नेमतों की काउंटिंग करके मुझे आपको, सुन लीजिएगा, एक शफीक बाप की तरह उंगलियां पकड़ के मुझे और आपको चलने का सलीका, सआदतमंद जिंदगी गुजारने का तरीका सिखा रहे हैं। कुर्बान जाए अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन पर। सब मिलकर पढ़िए, बे अबी अंता व उम्मी व नफ्सी व अहली व माली या अबा अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम। बहुत अजीब शख्सियत, बहुत मजबूत, आहन की तरह, लोहे से भी ज्यादा मजबूत, पहाड़ से भी ज्यादा मजबूत शख्सियत के हामिल है सैयदुश शुहदा अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन अलैहिस्सलाम। परवरदिगार आलम कुरान करीम में इमाम के इस जुमले को समझाने के लिए मैं बता रही हूँ, सूरह मारिज की आयत नंबर 19 से 21 तक आप देख लीजिएगा। इन्नल इंसाना खुलिका हलूआ इज़ा मस्सहु शर्रु जज़ूआ व इज़ा मस्सहुल खैरु मनूआ। इंसान की फितरत, इंसान की नेचर ऐसी है कि जब मैंने इंसान को बना लिया तो इसके अंदर हरीस बहुत ज्यादा है, लालच बहुत ज्यादा है। इज़ा मस्सहु शर्रु जज़ूआ, और जब इन पर इम्तिहान का वक्त आ जाए, जब इनसे आजमाइश ली जाए, जब इन पर कोई मुसीबत टूट पड़े तो जज़ूआ, जज़ा व फज़ा करते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, कुफरान नेमत, अपने सर के बालों को नोचकर, अपना गरेबा झाँक करके, खुदा तूने मुझ पर जुल्म किया। और उसके बाद खुदा फरमाया वइज़ा मस्सहुल खैरु मनूआ, और जब हम उन्हें खुशियां देते, जब हम उन्हें औलाद देते, जब हम उन्हें एक सक्सेसफुल लाइफ देते, जब हम उन्हें बेशुमार नेमतें देते, तो भूल जाते कि भाई ऊपर एक खुदा भी है जिसने अपने खजाने से इतनी नेमतें तुम्हारे लिए अता की है और उसका शुक्र बजा लाना है। लेकिन ये तीन औसाफ के हामिल इंसान, अगर इंसान कामिल बनना है, शब आशूर करबला जाओ, हुसैन आपको पैगाम दे रहे। जब नाना की गोद में खेला करता था, जब नाना के पुष्प पर सवार हुआ करता था, जब बाबा अली उंगलियां पकड़ के मदीने के गलियों में मुझे ले जाया करते थे, जब मिंबर नबुवत पे बैठा, जब चादर किसा के नीचे गया, जब मैदान मुबाहिला में गया, जब गदीर खुम में गया, जहां लोगों ने बखिन बखिन का नारा भी लगाया, हर पल हमने शुक्र अदा किया। और आज जहां लाखों का लश्कर हमारे सामने है, हम तशना है, हम प्यासे हैं, हम खाली हाथ है, लेकिन फिर भी हमारा नारा क्या है? खुदाया फिज़्ज़र्रा'i वस्सर्रा, चाहे हुसैन खलवत में हो, चाहे हुसैन जलवत में हो, चाहे हुसैन का गम हो, चाहे हुसैन की शादी हो, चाहे हुसैन इज्जत के साथ हो, चाहे हुसैन खाली हाथ हो, चाहे हुसैन की जिंदगी हो, चाहे हुसैन की शहादत हो, हुसैन का नारा एक ही होगा, सच शुक्रिया अल्लाह, शुक्र की फेलिक्स। ये बहुत खूबसूरत पैगाम है जो शब आशूर इमाम अपने खुतबे के पहले जुमले में मुझे और आपको दे रहे। आज गिनिएगा, आज काउंटिंग कीजिएगा आप भी। सबसे बड़ी नेमत हुसैन पे रोना मेरी माए बहने, घरों को अज़ा खाना बनाना। आज इस तरह रोइएगा। इब्ने अबिल हदीद, मैं हमेशा अहले सुन्नत के बुक से ज्यादा पढ़ा करती हूँ, अपने शरह नहजुल बलागा जिल्द नंबर 2 में एक बहुत खूबसूरत बात विलायत से अली इब्ने अबी तालिब और इस विलायत की नेमत पर शुक्र करने के हवाले से एक अहले सुन्नत मुफ्ती क्या लिख रहा है, देखिए, फख्र कीजिए। नारा लगाने वालों, जिक्र अली से झूम उठने वालों, अली की औलाद के गम में रोकर अपने गमों को भूल जाने वालों, शरह नहजुल बलागा में इब्ने अबिल हदीद अहले सुन्नत के मुफस्सिर जिल्द नंबर 2 में वो मिसाल देते हैं कि अली की विलायत की इस अजीम नेमत पर, बिगेस्ट नेमत पर कैसे आपने शुक्र बजा लाना है। एक शख्स था, वो अपने इस बुक में लिखते, जिसका नाम था अब्दुल्लाह बिन हुबाब बिन अर्त। अहले सुन्नत, मैंने किसी शिया बुक में नहीं देखा है। अब्दुल्लाह बिन हुबाब बिन अर्त अपनी जोजा को लेकर, ये आशिक अली थे, इब्ने अबिल हदीद लिखते, ये आशिक अली थे,
जुनून के हद तक आशिक थे ये अली के। अली के पैरों के नीचे जो खाक हुआ करती थी, इसको उठाकर अपने आंखों का सूरमा बनाया करता था। इब्ने अबिल हदीद लिखते हैं, जहां अली जाते इसका गुजर होता था, जहां अली की आवाज होती वो फौरन वहां पहुंच जाया करता था। और इसका बाप था इब्ने अर्थ, रसूल खुदा के सहाबी। और ये वो हस्ती है अर्थ, यानी इसका जो बाप था कि जिसके बॉडी को विदाउट एनी ड्रेस तपती धूप में खड़ी कर देते हैं और लोहे को जलाकर उसके जिस्म के साथ लगा देते हैं। बहुत तकलीफ इसको दी है मक्का में। आशिक रसूल का बेटा आशिक अली है ये, अब्दुल्लाह बिन हबाब बिन अर्थ। अपनी जोजा को लेकर जंगे सफीन के बाद वो जा रहा होता है मदीने की गलियों से। उसने देखा जैसे आजकल दाइश है, अल्लाह अकबर का नारा लगाते हैं और गर्दनों को काट देते हैं। उसने देखा पीछे से आया और इसकी बीवी, उसकी तबीयत खराब, प्रेगनेंसी के हालत में वो अपनी बीवी को, अपनी जोजा को तबीब के पास ले जा रहा था। पीछे से आए, हाथ पैर को बांध लिया बीवी को और इसको, दोनों के हाथ पैर को बांध लिए और ले गए आउट ऑफ सिटी, मदीना से बाहर कहीं ले गए और एक दरख्त के साथ बांध लिया। याद रखिएगा शब आशूर पहला मैसेज हुसैन ने अपने खुतबे में क्या दिया कि नेमतों पर शुक्र बजा लाना है हर हाल में, वरना आप कभी हुसैनी नहीं बनेंगे। इसको ले गए, पहला बच्चा इसका होने जा रहा है, दरख्त के साथ बांध लिया। यहाँ बीवी को, उसके साथ हस्बैंड को बांध लिया। तो बहुत शिद्दत से इसको प्यास महसूस हुई और भूख लगी। तो जिस दरख्त के साथ बांधा गया था उसमें खजूर बहुत ज्यादा थे। सुन लीजिएगा, बहुत अजीब इब्ने अबिल हदीद ने लिखा, अहले सुन्नत, कि उसने एक खजूर जो उसके करीब ही था उसको खाने की कोशिश की, तो उसने तलवार से उसको हटा दिया। उस लईन खवारिज ने, जो आज के दाइशी है, हटा कर कहा, तू कैसे मुसलमान है? तू ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हो, अल्लाह के वहदानियत का नारा लगाते हो और दूसरों के दरख्त से खजूर उतार कर तू खाते हो, ये हराम है। हाज़ल फ़िअल फ़िअलुल हराम, अरबी में उसने कहा ये काम जो तू कर रही है हराम है। अब्दुल्लाह बिन हबाब मुस्कुराने लगे, अच्छा दरख्त से एक खजूर में उतार के खा लूं हराम है, मुसलमान का खून बहाना जायज है, मुसलमान का खून बहाना जायज है, मेरी इज्जत मेरे सामने बांध कर तुमने रखा हुआ है, ये जायज है। जुर्म क्या है हमारा? अली से मोहब्बत, अली की विलायत, जो अली कहते हैं उस पर हम अमल करते हैं, ये तुम्हारे लिए जायज है। बहुत तेज में आया वो लईन और उसने तलवार से जोजा के सामने उसके शौहर के सर को कलम किया। जोजा बहुत ज्यादा रोने लगी। उसने कहा, मौला मैं शुक्र अदा करती हूँ, मेरे शौहर की आकबत बखैर हुई, ये है हैदरी, मेरे शौहर की आकबत बखैर हुई। जब वो शुक्र अदा करने लगी, ये लईन उस जोजा के सामने गया और उसके पेट पर तलवार मार कर जिंदा जिंदा बच्चे को उसके पेट से निकाल लिया और माँ के सामने बच्चे को ज़िबा किया और साथ साथ उसकी जोजा को ज़िबा किया और साथ साथ 3 और अली के मानने वाले आशिका खवातीन को ज़िबा किया, शहीद किया। ये खबर पहुंचती है मौलाए कायनात अमीर अल मोमिनीन हजरत अली तक। लोगों ने कहा, मौला आप अब कुछ कर लीजिएगा, ये है अली का शान। अली ने कहा, जिनका खून राह हक में बहाया जाता है, खुदा एक कतरे के एवज 1000 कतरे बहाकर इन्हें जवाब देगा। नेक्स्ट वीक अली ने तलवार नयाम से निकाली, जुल्फ़िकार हैदरी को लेकर अबू ज़र गफ्फारी मालिक अश्तर के साथ आ गए और विदिन 3 डेज हैदर कर्रार ने जुल्फ़िकार की जोर से, आप सोचिए, 4000 लोगों को वासिले जहन्नम किया। और जब अली से पूछा, आप 4 लोग, आप 8 लोग और वो 4000 लोग, कैसे ये फौज अजीम आपको मिली? तो इमाम अली का जवाब सुन लीजिएगा, वो शुक्र जो मेरे चाहने वालों ने किया था। अल्लाह अकबर। जमीन पर खून बहते हुए जो शुक्र उन्होंने बजा लाया था, उनकी जो फीलिंग्स थी उसमें बरकत, उसके आसार, उसके फवाइद इतने ज्यादा कि खुदा ने मुझे कहा, ए अली उठो, इनके खून का बदला तेरी तलवार से
दस्त यदुल्लाही के ताकत से मैं खुदा ले लूंगा। और इस तरह 4006 के बदले वासिले जहन्नम हो गए। तो कोरोना वायरस क्या है? एक मनहूस बीमारी की क्या ताकत है विलायत के सामने मेरी माएं बहनें। आप जरा इस पर्सनैलिटी को, इस नूर को, इस पावर को अपना के तो आप देख लीजिए। आगे फिर हैदर कर्रार पर छोड़ दीजिए कि इस मनहूस बीमारी की शर से आपको, आपकी फैमिली को, आपके तमाम दर खानदान को बचाकर करबला पहुंचाना और शाह नजफ के रोजे पर सोने के परनाले के नीचे खड़े होकर शुक्राने में नमाज पढ़वाना, ये अली की जिम्मेदारी है। सलावत भेजिए बर मोहम्मद सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। सो ये पैगाम जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शब आशूर मुझे और आपको सबसे पहले दे रहे हैं, वो शुक्र गुजारी, खुदा का शुक्र। उसके बाद आपके एक जो आपके क्या फिर मुझे नहीं पता शुक्र का अंदाजा। मैं तो हमेशा 1-2 घंटे भिगा देती हूँ और फिर बिल्कुल अपनी उंगली के अजरकुम अल्लाह। खुदा सिवाय गम हुसैन के किसी गम में आपको ना रुलाए। आज चूर लेना है इंशाअल्लाह। नेमतों पे शुक्र करते हुए रोइएगा। आपके रिज़्क़ रोजी में बरकत सैयद शुहदा अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम की दुआओं के सदके परवरदिगार आलम जरूर अता फरमा देगा। सो शब आशूर ये खुतबा दिया। उसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने 5 नेमतों की काउंटिंग की कि ये लाइफ में इन 5 नेमतों को कभी आपने भूलना नहीं है, इनको फॉलो करना है और इन पर हमेशा आपने शुक्र बजा लाना है। शब आशूर इमाम हुसैन ये खुतबे में इशारा फरमा रहे। नंबर 1, इमाम हुसैन ने जिस खुतबे की तरफ, जिस नेमत की तरफ इशारा की वो है नबूवत। अल्लाहुम्मा इन्नी अहमदुका अला अन अकरमतना बिन नबुव्वा। परवरदिगारा, मैं हुसैन शब आशूर तेरे हम्द व सना के बाद, तेरे बारगाह में शुक्र बजा लाने के बाद सबसे पहली नेमत जिस पे मैं शब आशूर की मोहलत मांगी, जिस नेमत पे शुक्र बजा लाने के लिए, वो नबुव्वत है, वो मेरे नाना की रिसालत है। अहमदुका, मैं हम्दो सना करता हूँ, अला अन अकरमतना, तूने मुझ पे, मेरे चाहने वालों पर, मुझ पर रोने वालों पर फजल करम किया, बिन नबुव्वा, नबुव्वत की नेमत को अता करके। किसी ने अली से सवाल किया कि मौला मैं बहुत ज्यादा शुक्र करता हूँ जन्नत की नेमत पर। सुनिएगा, फिर आप भले नारा लगा लीजिएगा, ये नारा बनता है। अली से कहा मैं जन्नत की नेमत पर बहुत ज्यादा नारा वो शुक्र करता हूँ। मौला ने कहा किस किस नेमत पर तुम शुक्र करते हो? उसने कहा जन्नत के नहरों पर, जन्नत के महलों पर, जन्नत में जो हूर है उन पर, जन्नत में जो बेशुमार नेमतें हैं उन सब पे मैं खुदा का शुक्र बजा लाता हूँ कि आपके विलायत के सदके मुझे ये सारी नेमतें मिलेगी। आपको पता है मौला कायनात मुस्कुराते हुए क्या फरमाने लगे? मौला ने फरमाया वो तो जन्नत है, लेकिन एक मानवी बहश है, वो आज भी तुम्हें मयस्सर है। सोचिए मौला ने क्या फरमाया। एक वो बहश्त है, एक बहश्त मानवी है जो आज भी तुम्हें मयस्सर है। कभी सुना था मौला अली फरमा रहे बहश्त मानवी तो आज भी तुम्हें मयस्सर है, तुम उस पर क्यों शुक्र नहीं करते हो? बहश्त मानवी क्या मतलब, क्या है ये रूहानी बहश्त, ये मानवी जन्नत? इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये पल जो तू मेरे साथ बैठा है अल्लाह, ये पल जो तू मेरी आवाज को सुन रहा है, ये पल जो तू मेरे राह पर चलते हो, ये पल जो तू अहले बैत के इश्क में कदम उठाते हो, जहां जहां अहले बैत के नाम पर मजलिस हो वहां जाकर बैठते हो, समझ लेना बहश्त रूहानी, बहश्त मानवी तुम्हारा नसीब हो गया है। सलवात भेजिए बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। या अली मदद, हक हैदर, सुभान अल्लाह, जज़ाकुम अल्लाह। और दूसरी नेमत जिस पर शब आशूर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नबुव्वत और विलायत के बाद इशारा फरमा रहे वो है कुरान करीम। व अल्लमतनल कुरान, ये खुतबे के जुमले हैं। तूने सबसे पहले तौहीद, बेशुमार नेमतें, उसके बाद नबुव्वत और विलायत अली इब्न अबी तालिब। फिर इमाम फरमा रहे व अल्लमतनल कुरान, हमें कुरान सिखा दी, हमारे दिलों को नूर कुरान से मुनव्वर फरमाया।
آپ شہر قم آئیے گا, اللہ تعالیٰ آپ سب کو جلد از جلد نصیب فرما دے یا اللہ. شہر قم کی زیارت, بی بی کریمہ اہل بیت کی زیارت, وہاں پر حرم کے بالکل نہر, حرم کے قریب ہی جو نہر ہے اس کے ساتھ ایک قبرستان ہے. اس قبرستان میں اگر آپ جاؤ, وہاں پر ایک قبر ہے, اس قبر پہ لکھا ہوا ہے کربلائی کاظم. کون ہے یہ کربلائی کاظم؟ یہ وہ شخص ہے جو قم کے قریب ایک دیہات سے لکڑیاں توڑ کے لاتا تھا شہر میں سیل کرنے کے لیے, اور رزق حلال لے کر وہ شام کو اپنے گھر واپس جاتا تھا. نہ اسے لکھنا آتا, نہ اسے پڑھنا آتا, نہ اسے قرآن آتا, نہ اسے تفسیر آتی, نہ اسے دعا پڑھنے آتی. ایک ان پڑھ, میں جاہل تو نہیں کہہ سکتی ہوں کیونکہ وہ بامعرفت تھا, لیکن علم اس کے پاس ظاہری علم نہیں تھا. ایک دن وہ لکڑیاں لے کر قم سٹی کے اندر آتے ہیں. یہ جو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا نا, شب عاشور کو علمتنا قرآن, تو نے نبوت, اس کے بعد ولایت, اس کے بعد ہمیں قرآن کے نور کو عطا کیا, قرآن کی تعلیم, قرآن کی تلاوت, قرآن کا مفہوم, قرآن کی تفسیر. امام حسین شب عاشور فرما رہے کہ مجھ پہ رونے والوں, قرآن کی نعمت پہ شکر ادا کرو, قرآن کو سمجھو, قرآن کو پرکھو, قرآن پر عمل کرو, قرآن نور ہے. شب عاشور امام حسین فرما رہے. تو کربلائی کاظم جو ہے, قم میں ایک مقام ہے جہاں چلختران کہا جاتا ہے, جہاں 40 بیویاں دفن ہیں. 40 امام موسیٰ کاظم کی اولاد ایک ساتھ شہید ہوئی تھی, وہاں پر دفن ہے. بہت تھک گیا, صبح کی سیڑھیوں پر وہ گیا, تھوڑی دیر کے لیے ریسٹ کرنے کے لیے وہاں بیٹھا. چھاؤں میں بیٹھا ہوا تھا, ایک نورانی سید تشریف لائے, اور اس سید نے کہا کربلائی کاظم ویسٹ کیوں کر رہے ہو, ٹائم, اٹھو, اندر چلو, یہ بہشت ہے, یہ جنت ہے. اللہ دیکھیے کہ یہ جنت ہے. 40 بیویاں, باب الحوائج مصعب نے جعفر کی بیٹیاں ایک ساتھ شہید ہوئی. اندر آؤ, اس جنت سے رزق لے لو, فرش عزا سے جو لینا ہے لے لو, آؤ زیارت پڑھو, قرآن پڑھو. کربلائی کاظم نے مسکراتے ہوئے کہا مولانا آغا سید, آپ عالم ہو, آپ کا کام ہے پڑھنا, آپ کا کام ہے سمجھنا. میں ایک غریب, میں ایک ان پڑھ, میں ایک جاہل. اس نے اپنے زبان میں کہا مجھے کچھ پڑھنا لکھنا نہیں آتا. سید نے فرمایا آ جاؤ میرے ساتھ, اندر آ جاؤ, میں تمہیں بول رہا ہوں. کربلائی کاظم جو 80 ایئرز کا اولڈ مین تھا, بہت بوڑھا تھا, اس کو لے کر اندر بیویوں کے چلختران میں جو روزہ ہے وہاں لے کر چلے گئے. کربلائی کاظم سے کہا یہ جو دیوار کی چاروں طرف زیارت عاشورہ لکھی گئی ہے پڑھو. اس نے کہا میں نے تو آپ کو بتایا مجھے لکھنا پڑھنا نہیں آتا, میں نے پڑھو. اس سید نے کہا میں پڑھتا ہوں, میرے ساتھ ساتھ پڑھ لو. سن لیجیے گا, ایک پل میں, خدا کی قسم کھا کر بتا رہی ہوں, ایک پل میں, within 1 second, اس سید نے اپنے ہاتھ کو, نورانی ہاتھ کو اس کے سینے پر رکھا, اور اس کے بعد بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ اللہم اجعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب اللہم نور قلوبنا بالقرآن. خدایا ہمارے دلوں کو نورانی, ہمارے دلوں کو بابصیرت, ہمارے سینوں کو کشادہ فرما دے. قرآن کا واسطہ ہے, قرآن کے نور سے نورانی فرما دے. وہ کہتے یہ جملہ پڑھنا ہی تھا, ایک پل میں عالم بن گیا, ایک پل میں حافظ قرآن بن گیا, اور ایک پل میں حافظ قرآن صرف نہیں, حافظ نہج البلاغہ بن گیا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. حافظ نہج البلاغہ, حافظ کل قرآن, اس شخص کو لے کر گئے. اسی وقت اس نے سید کو دیکھا, دائیں جانب بائیں جانب آگے پیچھے دیکھا, سید نظر نہیں آئے. کون تھے؟ یوسف زہرا, منتقم خون حسین, امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف تھے, جنہوں نے دعا دی. کربلائی کاظم ایک پل میں عالم, ایک پل میں نوری, اور ایک پل میں خدا نے اس کو حافظ کل قرآن اور نہج البلاغہ بنا دیا. اس کو لے کر چلے حضرت آیت اللہ عظمیٰ جوادی آملی کے پاس. حضرت آیت اللہ عظمیٰ جوادی آملی نے فرمایا اس کے سامنے مختلف عربک کتاب رکھ لو تاکہ یہ معجزہ پروف کر سکے. مختلف عربک قرآن
اور کتابیں اور بکس اس کے سامنے رکھا. یہ جو امام حسین نے شب عاشور خدا کا شکر کیا، پہلے توحید، اس کے بعد نبوت اور ولایت، پھر وَعَلَّمْتَنَا بِالْقُرْآنِ. خدایا میں حسین شب عاشور ایک رات کی مہلت مانگتا ہوں قرآن کی تلاوت کے لیے. نو کے نیزہ پہ تلاوت کسی قرآن کی کر کے نامحرموں کی نظروں سے اپنی بہنوں کو بچانے کی کوشش کروں گا. وہ حسین قرآن کی عظمت بیان کر رہے، اور وہاں شہر قم میں آپ دیکھ لیں کربلائی کاظم کے سامنے عربک میں ڈیفرنٹ، اس کے سامنے بکس اور قرآن رکھا، اس کو کہا اب بیٹھ کے پڑھو، مکس کر کے رکھا. پتہ ہے کیا دیکھا؟ سپنے دیکھ لیا کہ جہاں جہاں قرآن کی آیتیں تھیں وہ پڑھ سکتا تھا، اور جہاں جہاں ویسے نارمل عربک جملات لکھی گئی تھی وہ نہیں پڑھ سکا. کہا تجھے کیسے پتا چلا کہ یہ قرآن نہیں اور تو نہیں پڑھ سکا، وہ قرآن ہے اور تو نے پڑھ لیا؟ کہا خدا کی قسم جو قرآن کی آیات ہے نا وہ نور بن کر میرے آنکھوں کے سامنے آ جاتی، وہ نور بن کر میرے آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے. اور اس کو آپ کے یو کے میں آکسفورڈ یونیورسٹی میں لے کر آئے، وہاں پر اس سے ٹیسٹ لیا گیا اور اس بوڑھے آدمی کو پی ایچ ڈی کی ڈگری آکسفورڈ یونیورسٹی سے دی گئی. کربلائی کاظم ضرور قم میں جائیے گا، اس کی قبر پر اس کا بیٹا بیٹھا ہوا تھا اور آپ کو ساری ہسٹری سنا دے گا. صلوات بھیجیے گا محمد وآل محمد، اللہ صلی علی. تو یہ تیسری نعمت اس پہ شکر کرنے کے لیے امام حسین نے شب عاشور بیان فرمایا. اور چوتھی چیز دین کی تھنکنگ، دین کو سمجھنا. یہ میری دو بہنیں جو آج آپ یہاں بیٹھی ہے، شکر کیجیے گا حسین نے شب عاشور دین کو سمجھنے کے لیے آپ کو اس فرش عزا پہ بچھا دی ہے. امام نے فرمایا احامی، میں شکر کرتا ہوں دین کے اس عظیم نعمت پر کہ دین کو بچانے میں کربلا آیا. اور اس کے بعد امام نے کس نعمت پہ شکر کیا؟ سماعت کی نعمت پر. وَجَعَلْتَ لَنَا أَسْمَاءً، خدایا تو نے حسین کو، حسین کی اولاد کو، حسین کے اہل و عیال کو سماعت کی نعمت سے نوازا. میں قرآن کو سن سکتا ہوں، میں علی کی آواز کو سن سکتا ہوں، میں حق کی بات کو سن سکتا ہوں، میں باطل کے لیے بول سکتا ہوں. اس نعمت پہ شکر کیا. اور پانچویں اور چھٹی چیز جس پہ امام حسین علیہ السلام نے شب عاشور کاؤنٹنگ کرتے ہوئے شکر بجا لایا، وَأَبْصَارًا، حسین نے اپنی ان آنکھوں کی نعمتوں پر شکر بجا لایا جس سے وہ اپنے جوان بیٹے کے سینے پر برچھی لگے دیکھیں گے، جسے وہ اپنے بھائی کے کٹے بازو کو دیکھیں گے، جسے وہ اپنے بیٹے علی اصغر کے لیے ننھی سی لہد کھودنے کے بعد کیسے اصغر کو کس دل کے ساتھ یہ بوڑھا باپ دفنا لیتے ہیں وہ سب دیکھیں گے. اس بصارت پر امام حسین علیہ السلام نے شکر بجا لایا. اور اس کے بعد آخری جملہ جس پہ آپ نے اس خطبے میں اشارہ فرمایا وہ یہ ہے، اما بعد فإنی لا اعلم اصحابا اوفا ولا خیرا من اصحابی ولا اہل بیت ابر ولا اوصل من اہل بیتی. خدایا ان 6 نعمتوں پر شکر کرنے کے بعد میں حسین تجھ سے مخاطب ہوں. فإنی لا اعلم اصحابا، میں نہیں جانتا مجھ سے بہتر صحابی، میرے لیے جتنے مخلص دوست اور اصحاب تو نے عطا کیا ہے کسی کو تو نے عطا نہیں کیا. ولا اہل بیت ابرہ، جو اہل و عیال تو نے مجھے عطا کی ہے، جس بہن کی نعمت سے تو نے مجھے نوازا ہے، جن بچوں کی نعمت سے تو نے مجھے نوازا ہے، آج شب عاشور میں ان نعمتوں پر شکر بجا لاتا ہوں. سو پورے شب عاشور کے خطبے کو اگر آپ دیکھ لو فوکس کیا ہے امام حسین علیہ السلام نے خدا کے شکر پر، اور یہ کہ اپنے فیلنگز کو گھر میں اظہار کرنے پر. جناب زینب سن رہی ہے، ام رباب سن رہی ہے، ام فروا سن رہی ہے کہ میرے لیے تو نے وہ بہن، وہ بھاوچ، وہ اولاد، وہ زوجات عطا کی جو شاید دنیا میں تو نے کبھی کسی کو اس قدر اس خوبصورت انداز میں عطا نہ کی ہو. اور اس پر میں شکر گزار ہوں. آئیے حسین کی اس آواز پر لبیک کہتے ہوئے اپنے دلوں کو کربلا کی طرف لے چلیے گا. اور انشاءاللہ کل شام غریباں کی مجلس ہم خود سے نہیں، ہم سب مل کر امام زمانہ کے ساتھ زیارت ناہیہ میں مصائب پڑھ کر امام کو پرسہ دیں گے، بی بی سیدہ کو پرسہ دیں گے. تہران میں ایک مجلس ہو رہی تھی اور اس مجلس میں 2 جوان آئے. حجت الاسلام والمسلمین آغا عالی فرماتے ہیں کہ اس مجلس میں 2 جوان آئے جن کا حلیہ عجیب تھا. کلرفل شرٹس پہن کر، کانوں میں ہینڈز فری لگا کے، ہاتھوں میں سیل فون لے کر 2 جوان آئے فرش عزا پر.
تو وہ مجلس پڑھ رہے تھے، کہنے لگے میں دیکھتا رہا، بٹ یہ کہ مجھے اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے، فرش عزائے حسین پر جو آتا ہے وہ حسین کی دعوت پر آتا ہے۔ میں نے کچھ نہیں کہا، دل ہی دل میں سوچتا رہا کاش فارملی صحیح یہ لوگ مجلس کے آداب کی رعایت کرتے، سیاہ لباس پہن کر آتے، مغموم بن کر آتے، اپنے سیل فون کو کم از کم سائلنٹ رکھ لیتے، اس کے ساتھ گیم نہ کھیلتے فرش عزا پر۔ نیکسٹ ڈے یہ عالم دین کہتے ہیں میں نے دیکھا وہی دو جوان جو کلرفل شرٹ میں تھے، آج یعنی 9 محرم کو شب عاشور کی بات ہے، بلیک شرٹ میں، جن کے ہاتھوں میں سیل فون تھا زنجیر لے کر، اور جو کل ہینڈ فری لگا کر آئے تھے آج اپنے پیشانی پر وہ بینڈ باندھ کر آئے جس پہ لکھا ہوا ہے السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ کہنے لگے ایک رات میں اتنی بڑی چینجنگ، اتنی بڑی تبدیلی، میں حیران رہ گیا، ہم تو 10 سال سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں ہمارے اندر وہ تبدیلی نہیں آئی۔ میں نے کہا مجلس ختم کر دوں، ان 2 جوانوں کو بلاؤں، ان سے میں وہ راز وہ حکمت پوچھ لوں کہ وہ سیکرٹ کیا ہے جس کی وجہ سے اتنی بڑی تبدیلی ان 2 جوانوں میں آئی۔ نیکسٹ ڈے مجلس ختم ہوئی علی اکبر کی، اور انہوں نے دونوں جوانوں کو بلایا، کہا بچوں بتاؤ کل وہ حلیہ آج یہ حلیہ، آج تو حسینی، آج تو نوری، آج تو مغموم، وہ راز کیا ہے سن لیجئے گا۔ دونوں جوان رونے لگے اور کیا کہا، کل ہم آئے تھے، ہم رسمن رسم نبھانے آئے تھے، بانی مجلس ہمارے ریلیٹیوز تھے، سو ہم رکھ رکھاؤ میں آئے تھے، ان کو منہ دکھانے آئے تھے، ہم فاطمہ کو منہ دکھانے نہیں آئے تھے، ہمارے باپ ہم آئے تھے، ہم تو فارملی آئے تھے۔ اور جب ہم دونوں واپس جا رہے تھے اس محفل سے، اس امام بارگاہ سے، دروازے پر امام بارگاہ کی چیزیں پڑی ہوئی تھی، گلاس جگ وغیرہ، بچے کھیل رہے تھے، ہم نے ہاتھ میں بھی اٹھانے کی زحمت نہیں کی، ہم نے اپنے پیروں سے اس کو سائڈ پہ کیا، راستہ بنا دیا، ہم دونوں چلے گئے۔ کل رات ہم دونوں نے خواب دیکھا، اور سیم خواب ہم دونوں نے دیکھا۔ امام بارگاہ چلانے والوں، حسین کے نام والنٹیئرلی خدمت کرنے والوں، غم حسین میں مرثیہ پڑھنے والوں، غم حسین میں دنیا کو رلانے والوں، اور سیدہ کی آواز پر فرش عزا پہ آ کر بیٹھنے والوں، سن لیجئے یہ دونوں جوان کہتے ہیں ہم نے خواب میں دیکھا کہ اسی امام بارگاہ میں فرش عزا بچھی ہے، شہادت علی اکبر ہے، تابوت تیار رکھا گیا ہے، اور آپ مجلس پڑھ رہے ہو۔ سڈنلی ہم نے دیکھا دروازے پر رجسٹر ہاتھ میں لیے ایک ہستی کھڑی ہے، اور اندر ایک شخص ہے، وہ بار بار دروازے سے جھکتے ہیں، اندر کی طرف دیکھتے ہیں اور ایک سوال کرتے ہیں، سن لیجئے گا ہمت کے ساتھ۔ کیا سوال کرتے ہیں؟ بھائی عباس، ہاں بھائی عباس، آپ نے سب کا نام بتا دیا، جو بھی فرش عزا پر سب کا نام بتا دیا، وہ ماں، وہ بہن، وہ چھوٹے بچوں کی ماں، وہ گھر کے مجبوری چھوڑ کر جو ماں آئی ہے، وہ جو مرثیہ پڑھ رہی ہے، وہ جو نوحہ پڑھ رہی ہے، وہ جو مجلس پڑھ رہی ہے، وہ جو امام بارگاہ کی کسی کونے میں بیٹھ کر گھٹنوں پہ سر رکھ کر میری ماں کو پرسا دے رہی ہے، ہاں سب کا نام مولا میں نے بتا دیا۔ آپ سمجھ گئے؟ دروازے پر حسین کھڑے تھے، اور اندر آپ کا نام لینے کے لیے باب الحوائج عباس ام البنین کے لال، زینب کے بھائی تھے۔ مگر یہ دونوں جوان کہتے ہیں جب سب کا نام بتا دیا، عباس نے جیسے جیسے نام بتایا حسین لکھتے چلے گئے، ایک دم سے حسین نے کہا بھائی عباس آپ نے سب کا نام بتا دیا، لیکن جو آج ہمارے خاص مہمان ہیں، جو خاص 2 مہمان ہیں، ان کا نام نہیں بتایا۔ عباس نے کہا مولا میں نے سب کا نام بتا دیا ہے۔ کہا نہیں عباس، جو میرے اکبر کے مہمان ہیں، جو آج میرے خاص مہمان ہیں، آپ نے ان کا نام نہیں بتایا۔ مولا عباس نے کہا ان کا حلیہ صحیح نہیں تھا، یہ تو رو نہیں رہے تھے، یہ تو رسمن آئے تھے۔ جواب کیا دیا سید الشہداء نے کہ جب بھی کسی فرش عزا پر میں جوان بیٹیوں کو دیکھتا ہوں، جب بھی فرش عزا پر میں جوان بیٹوں کو دیکھتا ہوں، مجھے اپنے اکبر کی جوانی یاد آتی ہے، مجھے اپنے قاسم کی جوانی یاد آتی ہے۔
शहज़ा पे जो जवान आते हैं वो मेरे नहीं वो अकबर के मेहमान है। अजरकमल अल्लाह। सलाम होए जवान बेटों की माएँ, सलाम होए जवान भाइयों की बहनें, सलाम होए नन्हे नन्हे बच्चों की माएँ आपकी अजमत पर। आज फातिमा दुआ दे रही है, आज उम्मे लैला आपको दुआ दे रही है। बस चंद जुमला कहना चाहूंगी, आज आवाज के साथ रोइएगा। मैंने कहा ना आज तकल्लुफन ना रोइएगा। आपको पता है इमाम सादिक दुआ दिया करते हैं उन लोगों पर जो आवाज के साथ रोते हैं। इमाम फरमाते हैं ये मेरे माँ फातिमा के दिल को खुश कर रही है, ए अल्लाह इनकी मुश्किलात को आसान फरमा दे। अजरकुमल अल्लाह। सैयदजादियों मुझे माफ कर देना। हाँ, सुबह आशूर नमूदार हुई, असहाब एक एक करके गए, हुसैन लाशों पर लाशें उठाए जा रहे हैं। मेरा हुसैन सिर्फ एक बात की तरफ दिक्कत कर रहा है, मेरे बच्चे सबसे पहले मर जाए। कहीं तारीख में ये बात ना हो कि हुसैन के अपने बच्चे जिंदा रह गए। अजरकमल अल्लाह। अज़ादारों कुछ ही देर में बूढ़ा बाप जवान बेटी का लाशा उठाने जा रहा है। अजरकमल अल्लाह। खुदा सिवाय हमें हुसैन के किसी गम में ना रुलाए। मेरा गला साथ नहीं दे रहा है लेकिन आपकी आवाजें जरूर साथ देगी। आज ये आवाज जन्नतुल बकी तक जाए, ये आवाज कब्रे उम्मे लैला तक जाए, ये आवाज कब्रे अली अकबर तक जाए। अजरकुमल अल्लाह, अजरकुमल अल्लाह। शर्माइएगा नहीं। आज फातिमा अपने रुमाल में, उम्मे लैला अपनी चादर में इन आंसुओं को समेटने बैठी है। खुदा आपके भाई को सलामत रखे, खुदा आपके बच्चों को सलामत रखे। अजरकुमल अल्लाह। जो भी शहीद जब इजाजत मांगने आया, खुदा की कसम हुसैन ने इजाजत दे दिया। वो मक्तल को चले गए, वो शहीद हुए, हुसैन लाशा उठा कर ले आए। मगर अज़ादारों जब अली अकबर रुखसत के लिए आए, हुसैन जब बेटे से रुखसत हुए, ये पहले शहीद करबला है जिससे हुसैन ने कहा ए बेटा अली अकबर जाकर अपने फुफियों से विदा कर लो। ए बेटा अली अकबर जाकर अपनी बूढ़ी माँ से इजाजत ले लो, जाकर अपनी बहनों से इजाजत ले लो। हाज़र अली अकबर गया, नजरों के सामने खेमागाह को लाइएगा। अली अकबर ने सलाम दिया, अस्सलामु अलैकी या उम्मा, मेरी गरीबुल वतन माँ, मेरी परदेसन माँ, मेरी फुफियों मेरी बहनों सलाम। आपको पता है सब बीवियों ने खेमे के अंदर से जवाब दिया, मगर जब अली अकबर ने एक कयामत खेज जुमला कहा, सारी बीवियां तड़प कर निकल आई। क्या कहा अली अकबर ने? हाजा सलाम, सलाम आखिर, ये अली अकबर का सलाम आखिरी सलाम है। अज़ादारों सारी बीवियां निकल आई। तारीख गवाह है इस बात पर। रावी कहता है मैंने अजीब मंजर देखा, किसी बीबी ने दामन पकड़ लिया, किसी बीबी ने बाजू पकड़ ली, किसी बीबी ने अपने आप के कदमों में गिरा दिया। सब रोक रहे। कहते जब अली अकबर विदा कर रहे थे ऐसा लग रहा था जैसे किसी घर से जवान बेटे की मैयत उठ रही हो। अजरकमल अल्लाह, अजरकमल अल्लाह। एक मर्तबा एक 3 साल की बच्ची आई, अकबर के कदमों से लिपट कर कहती है या खा इरहम अला गुरबतना, ए भाई खुदारा हमारी गुर्बत पे रहम कीजिए, ना जाइयो मैदान को। अजरकमल अल्लाह, अजरकमल अल्लाह। बीबियों से रुखसत होकर अली अकबर आए बाबा से रुखसत होने के लिए। एक मर्तबा अली अकबर ने क्या देखा, एक मर्तबा अली अकबर ने देखा, मेरी तरफ देखिएगा, हुसैन ने कमर पकड़ ली और अली अकबर को सर से पैर तक देखने लगे। अली अकबर ने क्या कहा? बाबा बाबा बाबा, बाबा क्या मैं सही से तैयार नहीं हुआ?
बाबा क्या किसी चीज की कमी रह गई है जो आप इस तरह देख रहे हैं? अज़हर हुसैन ने क्या जवाब दिया? ए बेटा अली अकबर, मैं अपने बेटे की जवानी देख रहा हूँ। या ज़हरा, अकबर सवार हुए रहवार पर, अकबर सुए मक्तल चले। ये तारीख गवाह है इस बात पर। एक मर्तबा अकबर ने महसूस किया कि जैसे कोई शख्स दौड़ता हुआ उसके पीछे आ रहा है। शहजादे ने पीछे मुड़कर देखा तो क्या देखते हैं? हाय गरीब करबला, मेरे मजलूम आका दौड़ते हुए अकबर के पीछे पीछे आ रहे हैं। अली अकबर सवारी से उतरे, कहा बाबा बाबा अभी तो रुखसत कर लिए थे, अब ये बेताबी क्यों? अज़हर यहाँ उलमा अजीब जवाब देते हैं। उलमा कहते हैं हुसैन ने बेटे की तरफ देखा, कहा अकबर तू जवान बेटे का बाप नहीं है, तू नहीं जानता कि जवान बेटे को मौत के लिए भेजना किस कदर मुश्किल है। अजरकुमुल्लाह, एक बात मैं हमेशा सोचती हूँ, मैदान करबला में धूल उठी जा रही थी। जब बेटा बहुत प्यारा होता है, जब बेटे के अंदर बहुत सारी एबिलिटीज होती है, तो बाप दो लोगों के सामने तारीफ करता है। पता है बाप दो लोगों के सामने तारीफ करता है, एक दोस्तों के सामने तारीफ करता है और दूसरा दुश्मनों के सामने। मगर मेरा गरीब हुसैन दोस्तों के सामने तारीफ करता है, न दुश्मनों के सामने तारीफ करता है। हुसैन आज खुदा के सामने तारीफ करता है। अल्लाहुम्मा इशहद अला हाज़िहिल कौम, ए खुदा तू गवाह रहना, उस बच्चे को रवाना किया है जो रफ्तार में, जो किरदार में, जो अखलाक में नबी जैसा है। अजरकुमुल्लाह, अजरकुमुल्लाह। आपने इसी कोरोना की पीरियड में भी देखा होगा कि बेटे के लाशे पर बूढ़े बाप को किस तरह ले जाया जाता है। लोग दाएं बाएं जानब से सहारा देकर, ये रस्म दुनिया है, जवान बेटे के लाशे पर ले जाते हैं। हाय मेरा गरीब हुसैन अज़ादारो, कौन हुसैन? बताइए कौन हुसैन? वो हुसैन जिसने जब उनके जवान बेटे का लाशा सरजमीन करबला पे तड़प रहा था, खुद गए, खुद ने उसका लाशा उठाया और जब खुद ने कहा मौला आका ये गुलाम ज़ादा है, इसे आप उठाने की ज़हमत ना कीजिए, तो हुसैन ने कहा था ए हुर हज्जा, ए हुर हज्जा, ये बूढ़े बाप और जवान बेटे की मैयत का मामला है, कोई बूढ़ा बाप जवान बेटे की मैयत नहीं उठा सकता। हाय हुसैन सलाम हो, मेरे गरीब मौला आपकी तन्हाई पर सलाम हो, आपकी बेकसी पर सलाम हो। जब अकबर ने आवाज दी, अकबर तड़प कर गिरने लगे। अरे हुसैन शेर की तरह भागने लगा, मगर कोई सहारा देने वाला न था। जमीने करबल पर गिरते या अली के अंदर खड़े होते। तारीख गवाह है इस बात पर। मेरे मौला कह रहे थे अली 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 अली, मैं क्या कहूँ, इस अली के पीछे क्या हिकमत छुपी है। या तो बाबा को पुकार रहे हैं, बाबा आप तो शियों की मदद के लिए आते हो, बाबा आप तो मुश्किल कुशा, आपका बेटा मुश्किल में है, आ जाओ मदद को, मुझे अली अकबर तक पहुंचा दो। या मेरा दिल कहता है ये जो बूढ़ा बाप गिरता है उठता है, अली अली कर रहा है, कहना चाह रहा होगा ए बेटा अली अकबर आवाज देते रहो कि मैं तेरे आवाज के सहारे तुझ तक पहुंच पाऊं। बस आखिरी जुमला और जहमत नहीं दूंगी। जब अली अकबर के सराहने पहुंचे, अली अकबर मौत की एड़ियां रगड़ रहे थे। अली अकबर की एक आंखों में तीर है और एक हाथ सीने पर है। हुसैन ने सर उठा लिया, अकबर क्या कहते बाबा बाबा या ज़हरा
یا زہرا یا زہرا بابا 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 سنان نیزے سے مارا نیزہ تو میں نے نکال لیا مگر نیزے کا پھر کلیجی سے لپٹا ہے بابا بہت درد ہو رہا بابا بہت تکلیف ہو رہی ہے بابا نکال لیجئے میں علی سے ایک جملہ کہنا چاہوں گی یا علی انصاف سے کہیے کہ خیبر کا دروازہ اکھاڑنا آسان ہے یا کڑی الجوان علی اکبر کے سینے سے برچھی نکالنا آسان ہے لعنت اللہ علی القوم الظالمین زیارت کرتے میں آج بی بی ام لیلہ کو پرسا دیجیے کس وقت کا واسطہ دے کر مانگنا ہے اس وقت کا واسطہ ایک ہاتھ شبیر کا اکبر کے سینے پر ہے اور دوسرا ہاتھ قاسم کے ٹکڑوں پر ہے آسمان کے جانب دیکھ کر حسین کہتا ہے اے خدا آج سے میں حسین غریب ہو گیا آج سے میری کمر ٹوٹ گئی اے اکبر تیرے بعد دنیا پر خاک ہو خدایا تجھے اکبر کی جوانی کا واسطہ تجھے خون سے رنگے ہاتھوں کا واسطہ سر پہ سیرا سجنے کے بجائے لوگ کے پر سجے ہوئے دلہے کا واسطہ بہت التماس کی ہے بہت بڑا ارمان تھا ام لیلہ کو علی اکبر کی شادی دیکھنے کا اے بی بی بہت ساری جوان بیٹیوں کی مائیں خالی جولیاں پھیلا کر بیٹھی ہے بہت ساری بچیاں خالی جولیاں پھیلا کر بیٹھی ہے پروردگارا تجھے اکبر کی جوانی کا واسطہ تجھے اکبر کی پامال لاش کا واسطہ بچیوں کا نصیب آباد فرما دے بچوں کی عاقبت بخیر فرما دے ہمارے جوانوں کو علی اکبر سے دور نہ فرما بہت دور سے یہ فرش عزا بچ رہی ہے بڑے خاص مہمان ہیں علی اکبر آج آپ کے ان ماں کو دیکھنے آئیے ان بہنوں کی سفارش کے لیے بہن کو پکاریے پروردگارا ان کی مشکلات کو آسان فرما دے ان کے رزق میں برکت عطا فرما دے خدا ہمیں کربلا کی زیارت نصیب فرما دے اس منحوس بیماری سے ہمیں نجات دے حسینیوں کو نجات دے پوری دنیا کو نجات دے خدایا جو مرحومین ہیں ماں ہیں باپ ہیں عزیز و اقارب ہیں پروردگارہ ان کے قبور کو نور اکبر سے منور فرما دے ان کی ارواح کو آج قبر علی اکبر کی زیارت نصیب فرما دے خدایا اس عزاداری کو آخری عزاداری قرار نہ دے خدایا ہمیں مزید عظمت معرفت کے ساتھ عزاداری برپا کرنا نصیب ہو اس عظیم نعمت پہ شکر بجا لانا نصیب ہو اے خدا ہم بہت ناشکر بندے ہیں ہم نے بہت کفران نعمت کی ہے ہمیں اعتراف کرتے ہیں بہت گنہگار ہیں خدا آج شب عاشور حسین نے ہمیں پیغام دیا کہ تم شکر کرو خدایا ہم اپنے ماں باپ کی نعمت پر ہم اپنی اولاد کی نعمت پر خدا سب سے زیادہ علی کی ولایت کی نعمت پر عزاداری کی نعمت پر شکر بجا لاتے ہیں پروردگارہ ہمیں اپنا شاکر بندہ بنا دے خدایا ہمیں اپنا شاکر بندہ بنا دے ان سینوں کو نورانیت عطا فرما دے ان آنسوؤں کو رمال فاطمہ میں جگہ عنایت فرما دے پروردگارہ ان کی مشکلات کو آسان فرما دے اس عزاداری کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما دے سب پڑھ کر باواز بلند سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اس سورہ فاتحہ کا ثواب تمام شہداء کربلا، تمام شہداء حاضرین مجلس کہتی ہوں تو دل میرا تڑپتا ہے. آج سب گھروں میں فرش عذاب بچھی ہے، جہاں جہاں فرش عذاب بچھی ہے. جو اس مجلس میں شریک ہے، دور سے قریب سے، خدا ان سب کی مرحومین تک، مخصوصاً آج بانی مجلس آصفہ، ان کے تمام مرحومین کو خدا پروردگار عالم ان کے درجات میں بلندی، ان کے گناہوں کی بخشش، ان کی مغفرت اور نور فاطمہ سے ان کے قبور کو نورانی اور جبار جناب سیدہ میں جگہ ان کے ارواح کو آج کربلا کی زیارت نصیب فرما دے. ماتم شہزادہ علی اکبر ہے، سب مل کر کھل کر آج بی بی ام لیلا کو، زینب علیہ کو، بی بی سکینہ کو بھائی کا پرسہ دے دیجیے. ماتم حسین. بولے پدر سے نہ کھیلنا، بولے پدر سے اکبر برچھی جان اب لبوں پر ہے، جان اب لبوں پر برچھی نہ کھینچنا، بولے پدر سے اکبر برچھی نہ کھینچنا. بابا نظر کو پھیر لو لگا، بابا نظر کو پھیر لو، دم ٹوٹنے لگا. برچھی کے پھل سے خون ہے، دل کا رکا ہوا، ابلے گا خون زمین پر، ابلے گا خون زمین پر، برچھی نہ کھینچنا، بولے پدر سے اکبر نہ کھینچنا. بولے حسین باپ کو بہلا رہے ہیں آپ، معلوم ہے یہ یہاں سے کہا جا رہے ہیں آپ. کہتے ہو منہ کو پھیر کر، کہتے ہو منہ کو پھیر کر، برچھی نہ کھینچنا، بولے پدر سے اکبر برچھی نہ کھینچنا. اکبر پکار باپ سے، دل کو سنبھالیے، ٹوٹی سنا کلیج میں
रहने ही दीजिए नेक में जिगर निकलेगा साथ में जिगर बरछी न खींचना बोले पदर से अकबर बरछी न खींचना मौला ने या अली कहा दिल को संभाल कर फिर खुद ही लड़खड़ा गए बरछी निकाल कर कहता रहा जवाब से कहता रहा जवाब से बरछी न खींचना बरछी न खींचना बोले पदर से अकबर बरछी न खींचना मेरा शहर वाला अकबर मेरा शहर वाला अकबर अकबर मेरा शहर वाला अकबर अकबर मेरा शहर वाला अकबर जख्म दिल के दिखाऊं मैं कैसे जख्म दिल के दिखाऊं मैं कैसे है तेरा लाशा उठाऊं मैं कैसे अकबर मेरा शहर वाला अकबर अकबर मेरा शहर वाला अकबर दाशे अकबर पेशा है जब पहुंचे दिल को हाथों से थाम कर बोले तेरी फुरकत में अकबर आगे दिल में लगा आगे दिल में बुझा बुझा मेरा तेरे वाला अकबर अकबर मेरा तेरे वाला अकबर जिसने 18 साल पाला था कैसे देखे ये वो तेरा लाशा तेरी शादी का था जिसे अरमान कैसे झेले ये वो तेरा सदमा तेरी माँ को बताऊं मैं कैसे तेरी माँ को बताऊं मैं कैसे है तेरा लाशा उठाऊं मैं कैसे अकबर मेरा शहर वाला अकबर अकबर मेरा शहर वाला अकबर अकबर मेरा शहर वाला अकबर अकबरा हुसैना 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 मजलूमा हुसैना मजलूमा हुसैना मजलूमा हुसैना मजलूमा हुसैना अकबरा